जैस मान की एक लाइन की खबर लाउणी भी मीडिया नूं मंजूर नहीं सी। अज इहो जिहा की वापर गया कि चार चार कालम दीयां खबरां अखबारां दे विच मान साहब लई लग रहीआं ने कि इन्हां दा किवें जलूस कढाया जाए। अज हालात ये बने हुए ने कि मान साहब दी जां मान दल दे होर आगूआं दी निक्की तो निक्की हरकत भी मीडिया दे लई एक बहुत वड्डी असाइनमेंट वांगू आ कि असीं इन्हां नूं बख्शना नहीं। इन्हां दी हर निक्की मोटी गल विवादत बना के इन्हां दा भंडी प्रचार कराउणा। केंद्री सिख अजायब घर दे विच साडे शहीदां दियां योधियां दियां कौम लई कुर्बानी करन वालियां दियां फोटोआं लाउणों इनकारी आ, पर सरदार भगत सिंह वर्गियां दियां फोटोआं बड़े चाਅ नाल लाउंदे आ। ते सरदार भगत सिंह जिहड़ा है उहने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़िया सो लड़िया, पर उन्हें सिक्खी का जां पंथ का जां कौम की आज़ादी लई पंजाब दे लई उन्हें की कीता? सिखां दे निआणिआं नूं गुमराह करके नास्तिक कामरेड आर्या समाजी बनाउण लई तां ओह वरतिया जा सकदा सरदार भगत सिंह, पर ओह सिੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਮ नहीं ਆਉਂਦਾ। सरदार भगत सिंह जिहड़ा है ਇਹਦੀ फोटो केंद्री सिख अजायब घर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब ਬਣਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਮੰਨਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਸ ਤੱਕ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। मीडिया की कमीनगी देखो, उन्होंने लिखा कि ईमान सिंह मान कहता वा भी भगत सिंह नास्तिक सी। ईमान सिंह मान थोड़ी कहता, वो तो सरदार भगत सिंह खुद कहता सी कांगरेड लाना सारा कहता सारा भारत पिटदा वा भी वो नास्तिक सी। ये जिहड़ा भारती मीडिया ये सारा उन्हां सिखां नूं भंडदा निंददा नीवें तो नीवां दिखाउंदा जिहड़े पंथ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ पक्ष पूरदे हो। TV 84 ਉੱਤੇ प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ मैं सरजीत सिंह ਘੁਮਾਣ फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਗੇ भी ਆਪਾਂ कई बार आपदे इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ चर्चा ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। पर अज का जिहड़ा समा उहदे विच ये चीज़ इन्नी सौखी नहीं रह गई जिन्नी पहला हुंदी सी। 1978 तो लैके 84 तक के दौर दे विच बहुत सारे इहो जिहे लोग ने जिहड़े चाहे वो पढ़े लिखे आ ते चाहे अनपढ़, जिहड़े उस दौर दे विच क्योंकि उदों मीडिया जिहड़ा सीगा जिन्हां हत्थां विच सीगा वो सारियां ने जिस तरीके नाल सिख कौम दे हमदर्दां दा खालसा पंथ के हकों हितों लई लड़न वालियां दा उन्हां ने पक्ष पेश किया। उस दे आधार दे उत्ते वो कई तुहानूं मिल जाणगे जिहड़े कहणगे कि संत भिंडरां वाले जिहड़े सी वो तां कांग्रेस दे एजेंट सी, जां होर जिहड़ियां उस मौके दीयां सिख जथेबंदियां जां सिख आगू सी उन्हां दे बारे ओह गलत ख्याल बनाई बैठे आ, और धरती की कोई ताकत उन्हां दे इन्हां ख्यालातां नूं हुण ठीक नहीं कर सकती। उन्हां दे दिल दिमाग विच इह गल बह गई आ कि जिहड़ा लौंगोवाल सीगा ਉਹਦੇ वर्गा धरती ते कोई भला पुरुष नहीं सीगा ते संत भिंडरां वालियां वर्गा माड़ा कोई बंदा नहीं हो सकदा। ਇਹ गल वखरी आ कि ਉਹ ਇਹ गल कहण लग्गियां थोड़े जे शब्द ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੰਤ भिंडरां वालियां ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ भिंडरां ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ
सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, नवाब कपूर सिंह ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਦਾਰੀ ਆ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਧਿਰ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ। ਸੋ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮਝਾਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਰਨਾਲਾ ਬਣ ਜੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 1984 ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵਡਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਦੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਨੀ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਨਾਲ ਆਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇਗੇ, ਆਹ ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਵਾ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਮਾਇਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਨੋ ਸਿਮਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੈਸ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜੀ ਤੇ ਕਸੂਤੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਦ ਚਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਅੱਜ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ, ਨਿੰਦਦਾ, ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਖਸੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਣ ਭੰਡਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਜ ਹਾਲ ਨਾਲ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਾਨਦਲ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਡੀਟਰਸ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹਾਲ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਨਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੈਸ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ 4-4 ਕਾਲਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਲੂਸ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਗਰਮ, ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛਪੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਝੁਕਾ ਲਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਇਸ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਸਕੈਂਟਾ ਜੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਈ ਫੋਟੋ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਮੰਨਿਆ, ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਦਾਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਵਾਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕਪਟ ਵਿਨਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਸਤਕ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਸੋ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਭੁਗਤਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਭੁਗਤਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾਸਤਕ, ਕਾਮਰੇਡ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਮੰਨਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਸ ਤੱਕ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਮੀਨਗੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਸਤਕ ਸੀ। ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਪਿੱਟਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਾਈਏ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ? ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਸਤਕ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਮ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਗਰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਨੌ ਕਿਹਦੇ ਮਰਤਾ? ਅਖੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਉਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਭਰੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਿਖਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੀੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉੱਤੇ ਮਗਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਿਖਣਗੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਮਗਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਬੜੀ ਮਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਭੰਡਿਆ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਰਹੇ ਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਾਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਹਿੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਹੋਈ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਾਉਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ
ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ YouTube ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੜਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁੰਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਾਣ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਾਰੇ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਹੁਣ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ 5 ਦਿਨ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਐਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ, ਰੈਡੀਕਲ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾਉਣਾ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੋਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮਦੱਫੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੇ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਜੁਰਮ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਕਿਵੇਂ, ਤੂੰ ਲੜੇ ਕਿਵੇਂ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਨਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ, ਇਹ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ।
ਯੈਲੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਇਉਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਉਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਈ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਲਾਦ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗੜ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਗਾਂ ਚੋਂ ਵਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਜਲਾਦ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਐ ਜਲਾਦ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦਰਸਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਜਲਾਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭੜਕ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸਵਾਦ ਆ ਜੇ ਬਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਈ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮੀਨਗੀ, ਕਿੱਡਾ ਮਕੜ ਜਾ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭੜਕ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਠੰਮੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਧੰਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਠੰਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਪੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਬਦਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਕਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਭੌਂਕੂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਨ ਦਲ ਤੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਘੂਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ 1980 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਅਗਲੇ ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨਰਥ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਗਾਲੇ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਸੁੱਟਿਆ, ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਠਰਨੇ ਨਾਲ 3-4 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, 3-4 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਤੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।